बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 5 नवंबर पाकिस्तान दे विच मंगल दी शाम ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जना ते मित्रां भैणां ते भरावां मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं। माजरत अज दा वीलॉग थोड़ा जिहा लेट हो रहा, थोड़ा नहीं बल्कि बड़ा लेट हो रहा। वजह ट्रैवल सी, फ्लाइट लै रहा सां ते टाइम दा कुछ इहो जिहा हिसाब किताब बनिया कि उहदे विच एक ही वीलॉग कीता जा सकदा सी और वो फिर उर्दू वीलॉग किया तो पंजाबी जरा थोड़ा जिहा लेट हो गया। लेकिन बहरल अज खबरां इन्नियां तत्तियां ने कि मेरा ख्याल है हजे भी असीं लेट नहीं होए। जिहड़ी तुहाडे नाल गलबात करांगे ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ भी ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ समझना भी चाहते ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ तक ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग ही गया कि कल पाकिस्तान की असैंबली ਦੇ ਵਿੱਚ रात ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ चोर रात ਦੇ ਵੇਲੇ चोरी करते हैं इवें ही चोरी छुपे बिल पास करवाए गए हैं और बिल ਜਿਹੜੇ कराए गए हैं वो आर्मी एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ तब्दीली की गई है और नाल लगदा एयरफोर्स एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ तब्दीली की गई है ਤੇ ਨਾਲ लगदा नेवी ਦੇ एक्ट 'ਚ भी तब्दीली की गई है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਉਰਦੂ ਵੀਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀਲੌਗਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਕ 8A 8B 8C ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਛਿੱਕ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। मतलब ये कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब नूं आर्मी चीफ बनया 2 साल हो गए ने। एक किस्म का सिफरो सिफरी हो गया काम। अज तो नवे नकोर आर्मी चीफ बन गए ने। फिर इंज ही समझो भी अज ही बने ने आर्मी चीफ। उसका मतलब वजह की उन्होंने क्योंकि हम टन्योर 3 की बजाय 5 साल हो गया तो 2 साल उन्होंने लगा लए ने, वही 2 उन्होंने वध मिल गए ने। तो हुण समझो भी 3 साल होर वो आर्मी चीफ ने अपने उस टन्योर दे विच। ते उस तो बाद जिहड़ी अगली गल है इहदे विच अगली गल यह है कि 5 साल की उन्होंने ये टन्योर रखा तो 5 साल की उन्होंने एक्सटेंशन लभेगी। अगे तो एक्सटेंशन 3 सालों की होंगी सी ते 8B आंदा है भी हुण एक्सटेंशन भी जी 5 सालों की ही होएगी। तीजी जी 8C है वो कहता है कि पहला वो आखदा सी कि जो आर्मी चीफ है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 64 साल हो सकती है। मतलब कि 64 साल की जो उम्र हो गई आर्मी चीफ की तो उदों उन्होंने रिटायर कर देना। वो 64 साल तो उत्ते उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। हुण वेखो ना कि हुण अगर आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ना रहन तो फिर पाकिस्तान तो नहीं चलता ना। कौम के वसी तर मफाद दे विच उन्होंने हुण ये फैसला किया है कि आसिम मुनीर साहब नूं हर सूरत रखना। उन्हां दी उम्र भावें 78 साल हो जाए तो भावें 88 साल हो जाए, मतलब उन्हें अपनी मर्जी के नाल ही जाना है जदों जाना है। हुण वो जिहड़ी उम्र की उत्ते हथ रख गई सी ना भी 64 साल उन्हें भी हटा दी है। उन्हें आख्या जिन्ना तेरी मर्जी उड़ाई जा सजना, जिन्ना तेरा मर्जी है ना उन्नी देर हाफिज जी तुसी जिहड़ा ना तुन के रखो। तो हाफिज जी हुण तुन के रखणगे जी और उन्होंने तीनों शिक्कां लभ गई ने। तो नाल जिवें तुहानूं पता ही है भी कोई मुंडा होवे ना जिहदा रिश्ता ना हुंदा होवे पिंडां दे विच, तुहानूं पता ही है वो जिवें मैं पिछले दिनों दस्सिया सी भी एजाज उर्फ जज हुंदा है हर पिंड दे विच कोई ना कोई। तो वो भी अपने आप नूं बेचारा घबराया ही फिरदा भी मैनूं क्यों जज आखदे ने। तो कई बार वो कोलों पंचायत के फैसले भी करवाते हैं जिन्होंने एजाज ना होंदा ते नाल जज उन्होंने आंदे ने। बहरहाल ये मामला उस तरह का है कि जिस वेले आर्मी चीफ ने तो अपना काम सीधा करना सी पर आर्मी चीफ ने आख्या भी यार जे मेरी एक्सटेंशन कल्ले दी हो गई ये तो बड़ा माड़ा लगेगा काम। लोग आखणगे भी आर्मी चीफ का कस पैंदा सी उन्हें धक्के दे नाल काम करा लिया तो यार बड़ा माड़ा काम किया, अपने आस्ते कानून बना लिया। उन्हें कहा नाल दूजे भी भुगता दिओ, समझते हो ना, नाल उन्हें आख्या भी दूजे भी भुगता दिओ। वो जिवें कईयां दा जवानां दा रिश्ता नहीं हुंदा ना तो फिर वो वट्टे सट्टे ते उन्हां दा दा लग जांदा है। तो वो आर्मी चीफ साहब ने जिहड़ा ना वट्टे सट्टे ते ही समझ लो भी नाल नेवी वाले चीफ का भी तो एयरफोर्स वाले चीफ का भी जिहड़ा वो दा लग गया। हुण जनाबे वाला एयर चीफ नूं भी मिल गई यही एक्सटेंशन ते अपना नेवल चीफ नूं यही एक्सटेंशन मिल गई। बहरहाल वापस आने इस गल ते कि ये मुआहदा ते ना करा लिया, मतलब कि एक्सटेंशन ते करा ली है। नवाज शरीफ साहब अमरीका गए सन, तुहानूं इत्थे ही दस्सिया सी उत्थे अमरीकियां नूं मिलण गए ने ते मैं 2-3 दिन पहला खबर की सी उर्दू वीलॉग्स 2 दिन पहला इत्थे भी तुहानूं दस दिना भी कोई अमरीका नवाज शरीफ साहब किते अमरीका वालियां नूं कोई नहीं सी मिलण गए, बल्कि उन्हां ते नवाज शरीफ साहब नूं लुका के एयरपोर्ट तो कड्ढण तो भी इनकार कर दिता सी। उत्थे कोई प्रोटोकॉल नवाज शरीफ साहब नूं नहीं सी लभ्या, स्टेट डिपार्टमेंट ने या किसी होर ने। जदों नवाज शरीफ साहब उत्थे अपड़े तो एयरपोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपड़े सन उन्होंने रिसीव करने वास्ते। नवाज शरीफ साहब ने एयरपोर्ट तो बाहर कढ़ना सी
ਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ਰੇਨ ਚੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਹ ਨਿਕਲ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਕਵਿਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੂ ਹੈ ਚਾਚਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗਿਟਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 26ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਡੇ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸ਼ਰਮੀਮਾਂ ਹੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਾਬ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਸੂਰਤ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਨੁੱਦੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈਨੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਨੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਨੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਗੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਰਗ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਆਈਨੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਨੁੱਦੀਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਯਾਹਿਆ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦਵਾ ਲਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਫਸ ਪਏ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਹਿਆ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਈਨੀ ਬੈਂਚ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਹੈ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਨੁੱਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਤੋਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਵਾਪਸ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੰਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਢਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਢਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖਲੋਣ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਲੋਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਖਲੋਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਰੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਜੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਰਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਈਨੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਛੇਤੀ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਨੁੱਦੀਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਨਈਮ ਅਫਗਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਸਰਤ ਹਲਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਏ। ਜਸਟਿਸ ਮਜ਼ਹਰ, ਅੱਛਾ ਜਸਟਿਸ ਮਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨਗੇ ਜੀ ਯਾਹਿਆ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫॉर एग्जांपल जी ट्रंप है या बाइडन है या कामला है या सदर ओबामा है, तो जनाब एक बंदा 90% वोट लैके जाएगा तो दूजा 10% या एक 70% या दूजा जो 30%, इंज नहीं है। उत्थे जिहड़ियां दोवें पार्टियां ने ना, रिपब्लिकन ते डेमोक्रेट, वो 35% ਜਿਹੜੇ वोट पैने ने, मैं वोट पैण की गल करदा, ਜਿਹੜੇ आखिर ते वोट पैंदे ने उन्हां चों 35 40% उन्हां दा वोट हुंदा है। दोवां पार्टियां दा तकरीबन बराबर वोट है, उत्थे 19-20 का फर्क है, समझदे हो ना। जे 40-40 है तो किसी का 38 है, तो किसी का 40 है, तो किसी का 39 है, तो या दोवां दा ही 40-40 है। और बाकी को 20% वोट है ना, वो हर इलैक्शन च कैंਡੀਡੇਟ के हिसाब नाल बदलदा है, इशू के हिसाब नाल बदलदा है। तो उत्थे कैंਡੀਡੇਟ का वोट तो हुंदा, पर उन्ना की 20% ही फर्क पैंदा है। जिहड़े बंदे पार्टियां नाल पक्के लगे ने वो उसे पार्टी नूं वोट करदे ने। मसलन जिहड़े डेमोक्रेट ने वो 40% उन्हां उधर वोट पाउणा, रिपब्लिकन ने उधर पाउणा, इसलिए कोई अन्ने वाह फर्क नहीं पैंदा इलैक्शन दे विच, ठीक है ना। थोड़े मार्जन नाल जितदा जिहड़ा भी। तो मसलन हुण जिस तरह स्टेट्स ने, जिस तरह शिकागो जिहड़ी है, मैं एग्जाम्पल तुहानूं दिंदा, इलोनाय, वो हुण एक स्टेट जिहड़ी है, वो इलोनाय स्टेट है, शिकागो दा शहर है, वो डेमोक्रेट स्टेट है, उत्थे डेमोक्रेट दा बंदा ही जितदा है। किते है किते कोई बहुत शाजो नाजर कि कोई रिपब्लिकन जित जाए। इस तरह जिहड़ियां रिपब्लिकन स्टेट्स ने उत्थे रिपब्लिकन ही जितदा है, नो मैटर किहड़ा कैंਡੀਡੇਟ अगे। ज्यादातर कदी कदी फ्लिप भी हो जांदियां ने स्टेटां, लेकिन बड़ा घट। हुण इस वेले जिहड़ियां स्टेटां सन, वो जिन्हां दे विच कड़मास दा मुकाबला है, वो 5-6 स्टेटां ने जिन्हां ने गेम पलटनी है। ये वो स्टेटां ने जिन्हां दे विच काम सामा होया है। बाकी मैं तुहानूं दस्सिया ना भी जिहड़ियां डेमोक्रेट दियां ने डेमोक्रेट दियां ने, रिपब्लिकन दियां ने, वो पहलां ही लोकां नूं पता इत्थों इन्ने जितना ते इत्थों इन्ने जितना। ਇਹ 5-6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਨਵੈਡਾ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਜਾਰਜੀਆ, ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਤੇ ਨਿਊ ਹੈਮਸ਼ਾਇਰ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, 270 ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 270 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ट्रंप ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋ 300 310 305 मतलब 300 ਪਲੱਸ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੋਟ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਵੈਡਾ ਤੋਂ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਤੋਂ, ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ, ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ, ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਜਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਟੇਟ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਔਰ ਨਿਊ ਹੈਮਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਿੱਤੇਗੀ। अच्छा, हुण जिहड़ी कमला हैरिस है वो बहुते एक ते नौजवानों के वोट लै रही है, नौजवान ज्यादा उहदे हल ने इस वेले जो नजर आता है। जिहड़े पीपल ऑफ कलर ने, मतलब एक तो गोरे ने ना, गोरियां तो इलावा जिन्ने भी उत्थे लोग ने उन्होंने पीपल ऑफ कलर आख दिंदे ने, मतलब साडे तरह के रंग वाले ने या जिहड़े एफ्रो अमेरिकन ने या दूजे ने, वो ज्यादातर जाहिर है वो ट्रंप साहब के जिहड़े बयान ने, तुहानूं पता ही है, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ भी बयान दिते ने सारे। तो वो कई उन्होंने वोट नहीं देना चाहते। होर भी कई इस तरह के मुद्दे ने जिन्हां दे उत्ते ट्रंप नूं वोट नहीं लभना, कमला हैरिस नूं लभना। तो जाहिर है फॉरन पॉलिसी जिहड़ी है, ट्रंप जंगा शंगा घट चाहुंदा, वो सुलह सफाई चाहुंदा। वो आंदा मैं फलस्तीन की जंग भी बंद करवा देंगा, इसराइल की जिहड़ी है, वो आंदा मैं यूक्रेन की भी बंद करा देंगा। कमला हैरिस जिहड़ी है डेमोक्रेट ने आंदे ये जंगा शुरू करते हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਆਮ ਫਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਧੂਆਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਔਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੰਗਰ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਆਫ ਕਲਰ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ। ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਨਟਸ਼ੈਲ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਝੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ
5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 5 ਦੀ ਫੇਰ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 32 33 ਤੇ 2032 33 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਨੀ ਬੈਂਚ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ਕਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਟਰੰਪ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਡੀ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕਰਾਈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਗਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਮਾਯੂਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਹ ਕੱਢਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੱਢਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।